Good morning, my dear students. Welcome to Sapphire Future Academy Board Booster series. Today we are discussing about the third chapter of mathematics, matrices of our plus 2 portion. It is an easy and interesting topic. So first of all, discussing about what do you mean by a matrix. A matrix is a rectangular array of numbers or functions. We can arrange any functions, any trigonometric functions, any polynomial functions, any type of functions can be expressed in form of a matrix. For example, consider A is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6, minus 1, 3, 4. This is the main form of a matrix. Here we take all the numbers, all the elements of this matrix as numbers. We can take any functions such as B is equal to sin theta, cos theta, minus tan theta, sec theta. All are trigonometric functions. So in case of a matrix representation, we can take any elements from natural numbers or even numbers, odd numbers, or polynomial function, trigonometry functions. All are elements or members of this matrix. So this is the example of matrix. So matrix is a rectangular array of numbers or functions. So this is the form of a matrix. Then we are discussing about what is the order of a matrix. Very important topic, and there is a board question, it's an important board question relating to the order of the matrix. Consider the matrix 1, 2, 3, 0, minus 1, 4. In this matrix, 1, 2, 3 is the first row, 0, minus 1, 4 is the second row. That means this matrix contains symbol 2 rows. 1, 0 is the first column, 2, minus 1 is the second column, 3, 4 is the third column. That means this matrix contains 2 rows and 3 columns. So we can written as 2 by 3. Written by 2 into 3 and is read as 2 by 3. So that is the definition of order of a matrix. That means matrix having m rows and n columns is said to be a matrix of order m by n. നമ്മൾ സാധാരണ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഇൻഡു സിമ്പിൾ ഇട്ടാണ് നമ്മൾ മാട്രിക്സിന്റെ ഓർഡറിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ അത് വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ വായിക്കണം? എം ബൈ എൻ എന്ന് വേണം നമ്മളതിനെ വായിക്കാൻ. Take another example, 1, 2, minus 1, 4. ഈ മാട്രിക്സിൽ നമുക്ക് എത്ര റോ ഉണ്ട്? Only 1 row, column 1, 2, 3, 4 columns. So the order of matrix can be written as 1 by 4. Take another example, C is equal to X, Y, Z. So take X, Y, Z. 3 rows and only 1 columns. So 3 by 1 is the order of the matrix. So നമ്മളിപ്പോൾ രണ്ട് ടോപ്പിക്കാണ് പറയുന്നത്. What do you mean by matrix and what is the order of the matrix? Order of the matrix is an important topic and there is a sure question for board exam. So matrix is a rectangular array of numbers. Order of the matrix means number of columns into number of column, number of row into number of column denote ചെയ്യും. പക്ഷെ into സിമ്പിൾ ആണെങ്കിലും നമ്മൾ വായിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണത്? ബൈ എന്നേ വായിക്കാവുള്ളൂ. m into n എന്നുള്ള ജനറൽ ഫോമിൽ എഴുതും and read as m by n. This is read as 2 by 3, 1 by 4 and 3 by 1. ഈ ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ബോർഡ് എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു മെട്രിക്സിന്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് തന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും? മെട്രിക്സിന്റെ ഓർഡർ തന്നിട്ടുണ്ടാവും. ഏത് ഓർഡറിലുള്ള ഒരു മെട്രിക്സ് ആണ് നമ്മളോട് അവിടെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറയും. എന്നിട്ട് ആ മെട്രിക്സുകൾ നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുക. അത് സാധാരണ എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അപ്പൊ ആ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പറയുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മളൊരു ജനറൽ ഫോം ഒന്ന് പറയാം. നമുക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെട്രിക്സിന്റെ ജനറൽ ഫോം, ഫസ്റ്റ് എലമെന്റിനെ നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നു A11, സെക്കൻഡ് എലമെന്റ് A12, A13 എക്സെട്ര ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് A1n. സെക്കൻഡ് റോയിലോട്ട് വരുമ്പോൾ അത് എങ്ങനെ വരും? A21,
A22, A23, etc. A2n. ഇങ്ങനെയുള്ള റോസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്താൽ M1, M2, M3, etc. Amn എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം. അതായത് ജനറൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ ഒരു M/n മെട്രിക്സിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോം എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ ഡിനോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് A11, A12. സോ A13 മീൻസ് ഫസ്റ്റ് റോയിലെ തേർഡ് എലമെന്റ്. സോ A24 മീൻസ് എന്തായിരിക്കും A24 മീൻ ചെയ്യുന്നത്? സെക്കൻഡ് റോയിലെ ഫോർത്ത് എലമെന്റ്. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു മെട്രിക്സിന്റെ ജനറൽ ഫോമിനെ സാധാരണ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിനിടയ്ക്ക് വെറുതെ ഒരു കോമൺ ആയിട്ട് ഞാൻ ഒരു ith റോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റോ കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു റോ കൊടുക്കുന്നു AI1, AI2, AI3, etc. AIN എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ith റോ ജനറൽ ആയിട്ട് എഴുതി പോകുന്നു. അതോടൊപ്പം ഒരു jth കോളം കൂടെ ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ഇവിടെ കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ എഴുതുന്നു A1j, ഇവിടെ വരുമ്പോൾ A2j, etc. ഇവിടെ വരുമ്പോൾ AIJ, ഇങ്ങനെ പോയാൽ ഇത് AMJ. ഇത്രയും എലമെന്റുകൾ വരും. അപ്പൊ ജനറൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു മെട്രിക്സിലെ എലമെന്റുകളെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് AIJ. സോ വാട്ട് യു മീൻ ബൈ ദ നമ്പർ മീൻസ് AIJ? ith റോയില് jth കോളത്തിൽ വരുന്ന നമ്പറിനെയാണ് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത്? AIJ. സോ A എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെട്രിക്സിനെ നമുക്ക് ജനറലി പറയാം AIJ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ മീനിങ് എന്താണ്? ith റോ. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ എഴുതുക. AIJ ഇങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്താൽ ഏതാണ് റോ വരുന്നത്? ith റോയും jth കോളത്തിനും വന്നിരിക്കുന്ന എലമെന്റിനെയാണ് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത്? AIJ. ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഷുവർ ആയിട്ട് നമുക്ക് ബോർഡ് എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്നത്, ഒരു മെട്രിക്സിന്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ. അപ്പൊ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ചെയ്യാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ആ മെട്രിക്സിന്റെ ഓർഡർ എത്രയാണ്. അത് 2/3 ഓർഡർ ആണോ, 3/4 ആണോ, ഏത് ഓർഡറിലുള്ള മെട്രിക്സ് ആണോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നത്, ആ ഓർഡർ അനുസരിച്ചുള്ള എലമെന്റുകൾ ഈ ജനറൽ ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ജനറൽ മെട്രിക്സിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പൊ നമ്മളോട് ഒരു 2/3 ഓർഡർ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ 2 റോസ് ആൻഡ് 3 കോളംസ് വരണം. 3/4 ആണെങ്കിൽ അവിടെ എത്ര വരും? നമുക്ക് 3 റോസ് ആൻഡ് 4 കോളംസ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് അവിടെ വരിക. പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞുതരാം. ഇപ്പൊ നമ്മളോട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു, കൺസ്ട്രക്ട് എ 3/2 മെട്രിക്സ് given by നമ്മുടെ ജനറൽ ടൈം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. AIJ is equal to 1/2 മോഡുലസ് I minus 3j. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ. AIJ is equal to 1/2 മോഡുലസ് I minus 3j. ഏതായിരുന്നു മെട്രിക്സിന്റെ ഓർഡർ തന്നിരിക്കുന്നത്? ഏതാണെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക്. 3/2. What do you mean by a 3/2 matrix? What do you mean by 3/2 matrix? 3 rows with 2 columns. So general equation ആദ്യം നമുക്ക് തുടങ്ങാം. എങ്ങനെയാണ്? A11, A12 ഒന്നുകൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുക. 3 rows ആണ്, 2 columns മതി. അടുത്തത് A21, A22, അടുത്തത് A31, A32. ഇപ്പൊ എത്ര റോസ് ആയെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. 1, 2, 3 rows and 2 columns. This is the general form of a 3/2 matrix. അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ എവിടെ നിന്നാണ് എഴുതിയത്? നേരത്തെ നമ്മൾ ഒരു M/n മെട്രിക്സിന്റെ ജനറൽ ഫോം എഴുതിയിരുന്നു. ആ M/n മെട്രിക്സിന്റെ ജനറൽ ഫോമിൽ നിന്നാണ് ഇതുപോലെ ഏത് മെട്രിക്സിന്റെ ജനറൽ ഫോം ചോദിച്ചാലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം? ആ M/n മെട്രിക്സിന്റെ ജനറൽ ഫോമിൽ നിന്ന് ഇതുപോലെ എഴുതുക, തന്നിരിക്കുന്ന ഓർഡർ അനുസരിച്ച്. ഇനി ഗിവൺ കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ച് put the values of I and j in each numbers. So first one A11, that is I and j is equal to 1. Substituting these values in this, we get 1/2, 1 minus 3 into 1. I ക്കും j ക്കും പകരം ഏത് വാല്യൂ കൊടുക്കുക? 1, 1. So the answer is 1/2, 1 minus 3. So it is 1/2. 1 minus 3 becomes minus 2, and minus 2 in modulus, so it is 2. So the answer is equal to 1. That is A11. Similarly, we can return as A12, 1/2. അപ്പൊ അവിടെ ഏതായിരിക്കും വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കൊടുക്കുക? A12ല് I ക്ക് പകരം ഏത് വരും? 1 വരും. j ക്ക് പകരം ഏതായിരിക്കും വരിക? 2 വരിക. അപ്പൊ I ക്ക് പകരം 1 തന്നെ കൊടുത്തു. 1 minus 3 into j ക്ക് പകരം 2. So 1/2 modulus
1 minus 6. ഇനി നമുക്ക് നേരെ ആൻസറിലോട്ട് പോവാലോ. What is 1 minus 6? It is minus 5. Minus 5 മോഡുലസിനകത്തായതുകൊണ്ട് അതിനെ നമുക്ക് 5 എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം. സോ ആൻസർ എത്രയായിരിക്കും അവിടെ വരുന്നത്? 5/2. That is the second number. Similarly, the next number എടുക്കാം A21. 1/2. Here put I is equal to 2 and J is equal to 1. I is equal to 2 and J is equal to 1. So 2 minus 3 into 1. So 1/2. 2 minus 3. What is 2 minus 3? Minus 1. So the answer is 1/2. മോഡുലസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിന്റെ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂസ് ഒന്നും അവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. അപ്പൊ A11 കിട്ടി, A12, A21. Then next നമ്പർ ഏത് വരും നമുക്ക്? A22. A22 എടുക്കുമ്പോൾ ഐക്കും ജെക്കും പകരം ഏത് തന്നെ കൊടുക്കുക? 2 തന്നെ. 1/2. 2 minus 3 into 2 എടുക്കുമ്പോൾ 6. So 1/2 into 2 minus 6 minus 4. മോഡുലസിൽ പുറത്തെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് 4. So it is 4/2. So the answer is 2. Then next row വരുന്നു A31. 1/2 മോഡുലസ് 3 minus ഐക്ക് പകരം 3, ജെക്ക് പകരം 1. 3 minus 3 വരുന്നു. So the answer become 0. And the last one is A32. 1/2 modulus 3 minus 3 into 2. അപ്പോൾ 6. 3 minus 6 എടുക്കുമ്പോൾ എത്ര വന്നു? -3/2. So 3/2. അപ്പൊ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏത് ഓർഡറിലുള്ള മെട്രിക്സ് ആയിരുന്നു കൺസ്ട്രക്ഷൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്? 3/2. What do you mean by a 3/2 matrix? It contains 3 rows and 2 columns. So 3 rows and 2 columns. അത് ജനറൽ ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് ആ റോസിലെയും കോളംസിലെയും നമ്പറുകൾ നമ്മൾ എടുത്തെഴുതി. എന്നിട്ട് അതിലെ എല്ലാ വാല്യൂസും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തതിനു ശേഷം നമ്മുടെ ഫൈനൽ ആൻസറിലോട്ട് പോകാൻ നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും വരുന്നത്? A is equal to ഈ വന്നിരിക്കുന്ന ഓരോ നമ്പറും കറസ്പോണ്ടിങ് പൊസിഷനിലോട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ വാല്യൂ എത്ര വന്നു? 1. Then next one is 5/2. Then അടുത്ത നമ്പർ എത്രയാണ്? 1/2. Then അടുത്ത നമ്പർ എത്രയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്? 2. Then അടുത്തത് 0. Then the last one is 3/2. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളോട് ഏതൊരു മെട്രിക്സിന്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ചോദിച്ചാലും ആ മെട്രിക്സിന്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഇക്വേഷനും കാണാതെ പഠിക്കണ്ട. എന്തുമാത്രം നോക്കിയാൽ മതി? നമ്മൾ ആ ജനറൽ ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ആ ജനറൽ മെട്രിക്സിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ റോയും കോളവും നമ്പർ അനുസരിച്ച് ഏതൊക്കെ വാല്യൂസ് എടുക്കണമെന്ന് മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ മതി. നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതുപോലെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഏതൊരു മെട്രിക്സിന്റെ ഓർഡർ തന്നിരുന്നാലും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഒരു മെട്രിക്സ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാം. ഇപ്പം നമ്മളോട് മറ്റൊരു മെട്രിക്സ് ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ ചോദിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക. ഇപ്പം നിങ്ങൾ തന്നെ ഒന്ന് ചെയ്തു നോക്കിക്കോണം. പിന്നീട് A is equal to Aij ഇങ്ങനെ ഒരു മെട്രിക്സ് തന്നു. എന്നിട്ട് Aij is equal to I plus j/2 കൺസ്ട്രക്ട് 3/3 മെട്രിക്സ് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നത്. 3/3 അത് ഏത് ഓർഡർ വേണമെങ്കിലും വരാം കേട്ടോ. 3/3 2/3 അതൊക്കെ ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ, മേ ബി വേരിയഡ്. സോ 3/3 മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ എന്തൊക്കെ വരാം? നമുക്ക് 3 റോസും വേണം, 3 കോളവും വേണം. അപ്പോൾ ഇപ്പൊ എഴുതിയതുപോലെ തന്നെ ഇത് നിങ്ങൾ സ്വന്തമേ ചെയ്തു നോക്കണം. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു? A is equal to എങ്ങനെയാ? A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33. ഇനി ഓരോ നമ്പറും എവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കൊടുത്താൽ മതി? നമ്മൾ ഓൾറെഡി എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. Aij is equal to I plus j/2. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ഇപ്പൊ A11 ആണ് എടുക്കുന്നെങ്കിൽ 1 plus 1 that is 2/2. The first number becomes 1. A12 1 plus 2, so it is becomes 3/2. അടുത്ത 1 plus 3 അപ്പോൾ 4/2 2. Similarly we can find all these numbers or all these entries in this problem. So this is an important topic, construction of a matrix. അപ്പൊ കൺസ്ട്രക്ഷനിൽ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ഏത് വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ടാവും, നമുക്ക് ഏത് ഓർഡറിലുള്ള ഒരു മെട്രിക്സ് ആണ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് അവിടെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന M/N ഓർഡറുള്ള മെട്രിക്സിൽ നിന്ന് നമ്മൾക്ക് വേണ്ടത് ഏത് ഓർഡറിലുള്ള മെട്രിക്സ് ആണോ ആ മെട്രിക്സിലേക്ക് വേണ്ട നമ്പേഴ്സുകളെല്ലാം ഓർഡർ. അപ്പോൾ ഓർഡർ മാറിപ്പോരുത്, പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. എന്താണ് ഇതാണ് റോ എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്? ഇത് റോ, ഫസ്റ്റ് റോ, സെക്കൻഡ് റോ, തേർഡ് റോ, ഇത് മൂന്നും
ആണ് നമ്മൾ എന്തായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, കോളമായിട്ട് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്പർ ഓഫ് റോസും നമ്പർ ഓഫ് കോളവും എടുക്കുന്ന മാറിപ്പോകരുത്. ഇതുപോലെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഒരു മെട്രിക്സിന്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ടോപ്പിക്സ് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഒരു മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു, മെട്രിക്സിന്റെ ഓർഡർ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞു, അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഒരു മെട്രിക്സ് എങ്ങനെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞു. മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ, മെട്രിക്സ് ഡെഫിനിഷൻ പറഞ്ഞു, മെട്രിക്സിന്റെ ഓർഡർ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു, അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു മെട്രിക്സിനെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇത്രയും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. ഇനി അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലോട്ട് നമ്മൾ വരുന്നത് ടൈപ്സ് ഓഫ് മെട്രിക്സസ് ആണ്. ടൈപ്സ് ഓഫ് മെട്രിക്സസ്, നമ്മൾ അതിനകത്ത് പല ടൈപ്പിലുള്ള മെട്രിക്സുകൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. റോ മെട്രിക്സ് ഉണ്ട്, കോളം മെട്രിക്സ് ഉണ്ട്, അങ്ങനെ പല ടൈപ്പിലുള്ള മെട്രിക്സുകളാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ ആദ്യത്തെ മെട്രിക്സ് നമ്മൾ പറയുന്നു കോളം മെട്രിക്സ്. ആ മെട്രിക്സിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ അതിന്റെ പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ ക്ലിയർ ആണ്, കോളം മെട്രിക്സ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ആ മെട്രിക്സിന് എന്ത് മാത്രമേ കാണുള്ളൂ, ഒരു കോളം മാത്രമേ കാണുള്ളൂ. നമ്പർ ഓഫ് റോസ് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള അത്രയും വരാം. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മെട്രിക്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പേര് വിളിക്കുന്നത്, ഒരു കോളം മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ എ മെട്രിക്സ് ഈസ് സെഡ് ടു ബി എ കോളം മെട്രിക്സ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഹാസ് ഓൺലി വൺ കോളം. നമ്പർ ഓഫ് റോസ് എത്ര വേണമെങ്കിലും വരും. അതാ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുന്നു, 1 2 3 4. ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കൂ, എന്തായിരിക്കും ഈ മെട്രിക്സിന്റെ ഓർഡർ വരുന്നതെന്ന്. ഇതിൽ ഓരോ നമ്പറും ഓരോ റോയാണ്. സോ ഈ മെട്രിക്സിനകത്ത് എത്ര റോ ഉണ്ട്, 1 2 3 4, 4 റോ, 4 റോസ് ഉണ്ട്. ഒരൊറ്റ കോളമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ പറയാം 4/1. That is the order of this matrix. So a column matrix means it contains only one column. So what's the order of this matrix is 3/1. So in generally in a column matrix its order is of the form m/1. m is the number of rows. It may be varied. ഏത് നമ്പർ വേണമെങ്കിലും വരാം, പക്ഷേ കോളം ഒരെണ്ണേ വരുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ജനറൽ ഫോമിൽ ഈ വന്നിരിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ നമ്പർ എപ്പോഴും ഏത് തന്നെയാണ് വരിക, നമുക്ക് 1 മാത്രമേ വരുള്ളൂ. ദാറ്റ് ഇസ് ദ ജനറൽ ഫോം ഓഫ് എ കോളം മെട്രിക്സ്. അപ്പൊ കോളം മെട്രിക്സിന്റെ ജനറൽ ഫോം ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റുമല്ലോ ഒരു റോ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കുമെന്ന്. കാരണം കോളം മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, അതിനകത്ത് എന്ത് മാത്രമേ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, നമുക്ക് ഒരൊറ്റ കോളം മാത്രമേ വന്നിട്ടുള്ളൂ. അതായിരുന്നല്ലോ നമ്മൾ കോളം മെട്രിക്സ് പറഞ്ഞേ. അപ്പൊ എന്തായിരിക്കണം റോ മെട്രിക്സ് വരിക? റോ മെട്രിക്സിനകത്ത് നമ്പർ ഓഫ് റോസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും, ഓൺലി 1 റോ. എക്സാമ്പിൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ നമ്മൾ തിരിച്ചെഴുതിയാൽ മതി, 1 2 3 4. So there is only one row, 1 2 3 4. There is only one row, but the number of column is 1 2 3 4. So what's the order of this matrix? Number of row is 1 and the number of column is 4. So what's the order of this matrix? 1/4. That's the order. Then for another example, B is equal to X Y Z. ഇവിടെയും ഒരു റോയേ ഉള്ളൂ, 3 കോളം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ പറയാം നമുക്ക്, 1/3. അപ്പൊ കോളം മെട്രിക്സ് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൽ ജനറൽ ഫോം പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു, എങ്ങനെ എഴുതാനാ പറഞ്ഞ, m/1 എന്ന് എഴുതാമെന്ന് പറഞ്ഞു. കാരണം അവിടെ നമ്പർ ഓഫ് റോ ഡിഫറെന്റ് ആവാം, നമ്പർ ഓഫ് കോളം 1. അതാണ് കോളം മെട്രിക്സ്. സോ വാട്ട്സ് എ ജനറൽ ഓർഡർ ഓഫ് എ റോ മെട്രിക്സ്? ഇത് നേരെ തിരിഞ്ഞു വരും അല്ലെ, 1/n, m or n വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഈസ്, നോ പ്രോബ്ലം. നമ്പർ ഓഫ് റോ എന്തായിരിക്കും വരിക, നമുക്ക് അവിടെ 1 ആയിരിക്കും വരുന്നത് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് എ റോ മെട്രിക്സ്. So in the case of a column matrix, general order is m/1, and in the case of a row matrix, its general order is 1/n. അപ്പോൾ റോ മെട്രിക്സും കോളം മെട്രിക്സും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ. അപ്പോൾ റോ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ അതിന്റെ പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ കാര്യം ക്ലിയർ ആണ്, അതിൽ ഒരൊറ്റ റോ മാത്രമേ കാണുള്ളൂ. എന്നാൽ കോളം മെട്രിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു കോളം. അപ്പൊ ഏതാണോ അവിടെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് ഒന്നേ ഉള്ളൂ. കോളം മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു കോളം, നമ്പർ ഓഫ് റോസ് എത്ര വേണമെങ്കിലും ആവും. റോ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു റോ, അവിടെ നമ്പർ ഓഫ് കോളം എത്രയാണ്, എത്ര വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് വരും. ഇനി നമ്പർ ഓഫ് റോസും കോളവും അനുസരിച്ച് തന്നെ നമ്മൾ പറയും, തന്നിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു മെട്രിക്സിനകത്ത് നമ്പർ ഓഫ് റോസ് ആൻഡ് നമ്പർ ഓഫ് കോളംസ് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ ദേ ആർ കോൾഡ് സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ്.
For an example, consider a matrix A is equal to A, B, C, P, Q, R, X, Y, Z. What's the order of this matrix? 3 by 3. 3 rows with 3 columns. This type of matrix is called a square matrix. Number of rows and the number of columns are equal, then it is called a square matrix. What is the order of this second matrix? Is also 2 by 2. Number of rows and the number of columns are equal, then it is called a square matrix. But square matrix in the order പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് വരിക? ഒന്നുകിൽ അത് m by m തന്നെയായിരിക്കും, ഇനി n ആണെങ്കിൽ n by n തന്നെയായിരിക്കും. നമ്പർ ഓഫ് റോസ് ആൻഡ് കോളംസ് സെയിം ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ആ നമ്പർ ഒരു തവണ പറഞ്ഞാലും മതി. ഏത് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്തെ നമ്പർ ഓഫ് റോസും കോളംസും സെയിം ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാം ഈ മെട്രിക്സിന്റെ ഓർഡർ എത്രയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി, 3 ആണ്. ഈ മെട്രിക്സിന്റെ ഓർഡർ എത്രയാണ്? 2 ആണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പഠിച്ചില്ലേ നമ്മൾ ആദ്യം? അപ്പൊ കൺസ്ട്രക്ഷന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കാം, കൺസ്ട്രക്ട് എ മെട്രിക്സ് ഓഫ് ഓർഡർ 3 എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കിക്കോണം. ആ 3 എന്ന് മീൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഏത് ഓർഡറിലുള്ള മെട്രിക്സിനെയാണ്? 3 by 3 ഓർഡർ ആണ്. ഈ നമ്പർ ഓഫ് റോസും നമ്പർ ഓഫ് കോളംസും ചേഞ്ച് ആണെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കും? അവിടെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കും അതിന്റെ ഓർഡർ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ 2 by 3 അല്ലെങ്കിൽ 3 by 4, 1 by 2. അപ്പൊ നമ്പർ ഓഫ് റോസും നമ്പർ ഓഫ് കോളംസും ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് എങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും? പ്രോബ്ലത്തിൽ അത് പറയും. അപ്പൊ ഇവിടെ ഓർഡർ 2 എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ 3 എന്നോ മാത്രമാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ എങ്കിൽ അത് എങ്ങനെയുള്ള മെട്രിക്സ് ആണ് അവർ കൺസ്ട്രക്ഷൻ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? അതൊരു സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് ആണ്. സോ അതിന്റെ ഓർഡർ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ എടുക്കണം? 3 by 3 എടുക്കണം. അതല്ല ഓർഡർ 2 ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നെങ്കിൽ ഓർഡർ എങ്ങനെ കൊടുക്കുക? 2 by 2 എന്നാണ് നമ്മുടെ അവിടെ മീൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ക്വസ്റ്റിനകത്ത് ഓർഡർ 3 അല്ലെങ്കിൽ ഓർഡർ 2 എന്ന് മാത്രം ചോദിച്ചാൽ അത് ഡെഫിനറ്റ്ലി മനസ്സിലാക്കിക്കോണം എന്താണ്? അതൊരു സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് ആണ്. ആ സ്ക്വയർ മെട്രിക്സിന്റെ ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് 3 by 3 എന്നാണ് അതിന്റെ മീനിങ്. ഇനി ഈ സ്ക്വയർ മെട്രിക്സിലെ മാത്രം നമുക്ക് വരുന്ന 1-2 ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയിന്റ്സുകൾ ഉണ്ട്, ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കാം. അതായത് ഈ സ്ക്വയർ മെട്രിക്സിലെ ഈ നമ്പേഴ്സുകൾ ഉണ്ടല്ലോ, ഈ AQZ അല്ലെങ്കിൽ ഈ 1 - 1 ഈ നമ്പേഴ്സുകൾ, ആ നമ്പേഴ്സുകളെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ആ സ്ക്വയർ മെട്രിക്സിന്റെ ഡയഗണൽ എലമെന്റ്സ് എന്ന് വിളിക്കും. സാധാരണ ഒരു ഡയഗണൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോ ഒരു റെക്ടാങ്കിളോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ക്വയർ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ക്വാഡ്രിലാറ്ററൽസ് ഒക്കെ മാത്സിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ഡയഗണൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്താണ്? 2 ഡയഗണൽസ് പറയും അല്ലെ? 2 ഓപ്പോസിറ്റ് വെർട്ടീസസുകൾ തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡയഗണൽസ് കിട്ടും. പക്ഷേ മെട്രിക്സിന്റെ കേസിൽ നമുക്ക് ഒരു ഡയഗണലെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുള്ളൂ. കാരണം ഈ ഡയഗണൽ എലമെന്റ്സിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാല് AIJ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എലമെന്റ് ഡയഗണൽ എലമെന്റ് ആകണമെങ്കിൽ I is equal to J ആയിരിക്കണം. അങ്ങനെ വരുന്ന കേസിൽ മാത്രമാണ് അത് ഡയഗണൽ എലമെന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. അത് സ്ക്വയർ മെട്രിക്സിന് മാത്രമേ ഡയഗണൽ എലമെന്റ്സ് വരുള്ളൂ. മനസ്സിലായോ? സ്ക്വയർ മെട്രിക്സിന് മാത്രമേ ഡയഗണൽ എലമെന്റ്സ് വരുള്ളൂ. അപ്പൊ എങ്ങനെയാ വരുന്നത്? ഇതിന്റെ എന്തായിരുന്നു ഓർഡർ? നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ്. ഇത് A11, ഇത് എത്ര വരും? A12 ആൻഡ് A13. സെക്കൻഡ് റോ വരുമ്പോൾ A21, A22, A23, അടുത്തത് A31, A32, A33. ഇങ്ങനെയല്ലേ നമ്മുടെ ജനറൽ ഫോമിൽ കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഡയഗണൽ എലമെന്റ്സ് ഏതാണ് ഓർഡർ എന്ന് നോക്കൂ. A11, A22, A33, they are called diagonal elements. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഡയഗണൽ എലമെന്റ് ഈ ഒരു ഒറ്റ ഡയഗണൽ ആണ്, അതാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ ഡയഗണൽ. എന്തുകൊണ്ടാണ് മറ്റേത് ഡയഗണൽ എലമെന്റ് ആയിട്ട് വരാത്തതെന്ന് നോക്കാം. ഇത് എത്രയാ വരുന്നത്? A13 ആണ്, ഇത് A22 ആണ്, ഇത് A31 ആണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരുന്നത് എന്തായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാറില്ല, നമ്മൾ ഡയഗണൽ എലമെന്റ്സ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാറില്ല. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ നമ്മൾ ഡയഗണൽ എലമെന്റ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ആരെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ? AIJ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എലമെന്റ് ഒരു സ്ക്വയർ മെട്രിക്സിന്റെ ഡയഗണൽ എലമെന്റ്സ് ആണെങ്കിൽ I is equal to J ആയിരിക്കണം. അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും കണ്ടീഷൻ? A11, A22, A33 ഇങ്ങനെ വരുന്ന എലമെന്റുകളെ മാത്രമാണ് നമ്മൾ എന്തായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുക? ഡയഗണൽ എൻട്രീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡയഗണൽ എലമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുക. അപ്പൊ ഇവിടെയും അതുപോലെ ഏതായിരിക്കും ഡയഗണൽ എലമെന്റ്സുകൾ വരുന്നത് നോക്കാം. ഇത് A11, ഇത് A12, A21, A22.
A11ഉം A22ഉം മാത്രമാണ് ഡയഗണൽ എൻട്രീസ് ആയിട്ട് എടുക്കാവുള്ളൂ. ബാക്കി ഈ വന്നിരിക്കുന്നത് ഡയഗണൽ എലമെന്റ് അല്ല. അത് നമ്മൾ മാത്സിൽ ക്വാഡ്രിലാറ്ററൽസിലെല്ലാം പഠിക്കുന്നത് അതിന്റെ ഡയഗണൽസ് അങ്ങനെയാണ്. 2 പോയിന്റ്സുകൾ 2 വെർട്ടീസസുകൾ തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്താൽ ഡയഗണൽസ് കിട്ടും. പക്ഷെ മെട്രിക്സിന്റെ കേസിൽ ഡയഗണൽ പറയുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ഓർക്കുക, സ്ക്വയർ മെട്രിക്സിന് മാത്രമേ നമ്മൾ ഡയഗണൽ എൻട്രീസിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യാറുള്ളൂ. അതെന്തുകൊണ്ടാണ്? ഇപ്പൊ നമുക്ക് അല്ലാതെ സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെട്രിക്സ് വന്നിട്ട് 1 2 3 0 -1 4 ഇങ്ങനെ എടുത്താൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡയഗണൽ വരാനില്ല നമുക്ക്. അപ്പൊ ആ ഓർഡർ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം? നമുക്ക് ഓർഡർ സെയിം, അതായത് നമ്പർ ഓഫ് റോസ് ആൻഡ് നമ്പർ ഓഫ് കോളംസ് ഈക്വൽ ആകുന്ന കേസിൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ, അതിന്റെ ഡയഗണൽ എലമെന്റ്സുകൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാറുള്ളത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ എഴുതുന്ന റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ മെട്രിക്സുകളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പേര് വിളിക്കുന്നത്? ഒരു സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതൊക്കെയാണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മെട്രിക്സുകൾ പറഞ്ഞത്? റോ മെട്രിക്സ് പറഞ്ഞു, കോളം മെട്രിക്സ് പറഞ്ഞു, ഡയഗണൽ എലമെന്റ്സുകൾ വരുന്ന നമ്മുടെ സ്ക്വയർ മെട്രിക്സുകളും പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമ്പർ ഓഫ് റോസ്, നമ്പർ ഓഫ് കോളംസ് അതെല്ലാം 1 വരുള്ളൂ. എവിടെ? റോ മെട്രിക്സിലും കോളം മെട്രിക്സിലും. സ്ക്വയർ മെട്രിക്സിനകത്ത് നമ്പർ ഓഫ് റോസ് ആൻഡ് നമ്പർ ഓഫ് കോളംസ് എങ്ങനെയാവാം? നമുക്ക് എത്ര വേണമെങ്കിലും വരാം. അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പേര് വിളിക്കുന്നത്? ഒരു സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി കാണും. അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് പറയാൻ പോകുന്ന കുറച്ച് ഡെഫിനിഷൻസുകളെല്ലാം ഈ സ്ക്വയർ മെട്രിക്സുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇനി മുമ്പോട്ട് പറയാൻ പോകുന്നത്. കാരണം സ്ക്വയർ മെട്രിക്സിലാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡയഗണൽ എലമെന്റ്സുകൾ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അടുത്ത മെട്രിക്സിന് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നു ഡയഗണൽ മെട്രിക്സ്. A matrix is said to be a diagonal matrix. First of all, it is a square matrix. And all its diagonal elements are non-zero and all other elements are zero. For example, A is equal to 1 0 0 0 3 0 0 0 4. This is called a diagonal matrix. അപ്പൊ ഡയഗണൽ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഡയഗണൽ എലമെന്റ്സുകൾ മാത്രമാണ് എന്തായിട്ട് വരിക? നോൺ സീറോ എലമെന്റ് ആയിട്ട് വരിക. ബാക്കിയുള്ള എലമെന്റ്സുകളെല്ലാം എന്തായിരിക്കും വരുന്നത്? നമുക്ക് സീറോ ആയിരിക്കും വരുന്നത്. അതാണ് പറയുന്നത് എ സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് എ ഓർ ബി വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഈസ് ബി ഈക്വൽ ടു Bij is said to be a diagonal matrix if its non-diagonal elements are zero. നോൺ ഡയഗണൽ എലമെന്റ്സ്, ഇതാണല്ലോ ഡയഗണൽ എലമെന്റ്സ്. ഡയഗണൽ എലമെന്റ്സ് മാത്രം നോൺ സീറോ ആകുകയും നോൺ ഡയഗണൽ എലമെന്റ്സുകളെല്ലാം എന്തായിട്ട് വരിക? നമുക്ക് സീറോയും ആകുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പേര് വിളിക്കുന്നത്? ഒരു ഡയഗണൽ മെട്രിക്സ് എന്ന് പേര് വിളിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ഡയഗണൽ മെട്രിക്സ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഒരു 1-2 ഡെഫിനിഷൻ എവിടെ നിന്നാണ്? നമ്മുടെ സ്ക്വയർ മെട്രിക്സിൽ നിന്ന് തന്നെ വരുന്നതാണ്. അപ്പൊ സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് റോസ് ആൻഡ് നമ്പർ ഓഫ് കോളംസ് ഈക്വൽ ആണ്. അങ്ങനെ വരുന്ന മെട്രിക്സുകൾക്ക് മാത്രമേ ഡയഗണൽ എൻട്രീസുകൾ എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഈ ഡയഗണൽ എൻട്രീസുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഏതൊക്കെ പറയുന്നത്? ഒന്നാമത്തേത് ഡയഗണൽ മെട്രിക്സ്. നമ്മൾ അടുത്ത ഡെഫിനിഷനും പറയാൻ പോകുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ്. ഞാൻ അടുത്തും കൂടെ ഒന്ന് പറയാം. ഈ ഡയഗണൽ മെട്രിക്സുകളുടെ ഡയഗണൽ എൻട്രീസുകൾ നോൺ സീറോ ആണ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒപ്പം അത് സെയിം നമ്പർ കൂടെയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് സ്കെയിലാർ മെട്രിക്സ് എന്ന് വിളിക്കും. സ്കെയിലാർ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയും. ഇപ്പൊ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെട്രിക്സ് എടുക്കുന്നു. 2 0 0 0 2 0 0 0 2. അതൊരു ഡയഗണൽ മെട്രിക്സ് തന്നെയാണ്. കാരണം അതിന്റെ ഡയഗണൽ എൻട്രീസുകൾ മാത്രമേ നോൺ സീറോ ആയിട്ട് കിടപ്പുള്ളൂ. ബാക്കി എല്ലാ എൻട്രീസുകളും എന്താണ്? സീറോ ആയിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതും ഏതൊരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാം നമുക്ക്? ഇതൊരു സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് ആണ്, അതോടൊപ്പം ഡയഗണൽ മെട്രിക്സ് ആണ്. മോർ ദാൻ ഇറ്റ് ഈസ് സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ്, ഡയഗണൽ മെട്രിക്സ്, സ്കെയിലാർ മെട്രിക്സ്. എന്തായിരുന്നു അപ്പൊ സ്കെയിലാർ മെട്രിക്സിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ? നമ്മൾ പറയുന്നത് ഈ ഡയഗണൽ എൻട്രീസുകളെല്ലാം എന്തായിരിക്കും വരിക? ഒരേ നമ്പർ തന്നെ വരുമ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പേര് വിളിക്കുന്നത്? ഒരു സ്കെയിലാർ മെട്രിക്സ് എന്ന പേര് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പൊ സ്കെയിലാർ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡയഗണൽ മെട്രിക്സ് ആണ്. ഡയഗണൽ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങോട്ട് വരുന്നതാണ്? നമ്മുടെ സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നതിനകത്തുനിന്ന് വരുന്ന. ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഈ ഡയഗണൽ മെട്രിക്സുകളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്കെയിലാർ മെട്രിക്സിന്റെ സെയിം നമ്പർ വരുന്നത് 1 ആണ് എങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് യൂണിറ്റ് മെട്രിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഐഡന്റിറ്റി മെട്രിക്സ് എന്ന് വിളിക്കും. യൂണിറ്റ് മെട്രിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഐഡന്റിറ്റി മെട്രിക്സ് എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കും. അപ്പൊ ഡയഗണൽ മെട്രിക്സ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു, സ്കെയിലാർ മെട്രിക്സ് എന്താണെന്ന് ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നോക്കാം. തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ഡയഗണൽ മെട്രിക്സിനകത്ത് എന്താ കണ്ടീഷൻ വന്നിരിക്കുന്നത്? ഡയഗണൽ എലമെന്റ്സ് നോൺ സീറോ ആകണം എന്ന് മാത്രമല്ല അതൊരു പർട്ടിക്കുലർ കോൺസ്റ്റന്റ് വാല്യൂ ആയിരിക്കണം.
നേരത്തെ എക്സാമ്പിളിനകത്ത് നമ്മൾ എഴുതിയല്ലോ, ഒരു എക്സാമ്പിളും കൂടെ വേണമെങ്കിൽ നോക്കാം. A is equal to -1 0 0 0 -1 0 0 0 -1. 3/3 തന്നെ വരണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. 3 0 0 3 ഇതെല്ലാം ഏത് മെട്രിക്സുകൾക്ക് എക്സാമ്പിളാ? അപ്പൊ ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ സ്കെയിലാർ മെട്രിക്സുകൾക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആണ്. എന്തുമാത്രം നോക്കിയാൽ മതി, ഡയഗണൽ എലമെന്റ്സുകൾ നോൺ സീറോ ആയിരിക്കണം, അതോടൊപ്പം അതെന്തായിരിക്കണം, സെയിം നമ്പറുകളോടെ ആയിരിക്കും. അത് നമ്പർ തന്നെ പറഞ്ഞോന്നില്ല കേട്ടോ, ഏത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷൻസുകളൊക്കെ എടുക്കാം, അതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ സെയിം നമ്പർ ആയിട്ട് വേണം, അല്ലെങ്കിൽ സെയിം എലമെന്റുകളായിരിക്കണം എവിടെ വരുന്നത്, ഡയഗണലിൽ വരുന്നത് എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പേര് വിളിക്കുന്നത്, ഒരു സ്കെയിലാർ മെട്രിക്സ് എന്ന് പേര് വിളിക്കുന്നത്. ഇനി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, അപ്പൊ നമ്മൾ സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് പറഞ്ഞു, അതിൽ നിന്നാണ് ഡയഗണൽ മെട്രിക്സിലോട്ട് വന്നത്. ഡയഗണൽ എലമെന്റുകളെല്ലാം എന്തായിരിക്കണം, നോൺ സീറോ. ആ നോൺ സീറോ എലമെന്റുകളെല്ലാം സെയിം ആയിരിക്കണം. അപ്പോൾ അത് എന്തായിട്ട് വരുന്നു, ഡയഗണൽ എലമെന്റ്സ് കഴിഞ്ഞു, സ്കെയിലാർ മെട്രിക്സും കഴിഞ്ഞു. ഇനി ആ സെയിം എലമെന്റ് 1 ആകുമ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഐഡന്റിറ്റി മെട്രിക്സ്. ഐഡന്റിറ്റി മെട്രിക്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ നേരം ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒന്നും നമുക്ക് ഡെഫിനിഷനായിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കാന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ ഐഡന്റിറ്റി മെട്രിക്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് എന്താണ്, പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ നേരമെല്ലാം നമുക്ക് ആവശ്യം വരുന്ന സാധനമാണ് ഐഡന്റിറ്റി മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഇപ്പൊ എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെട്രിക്സ് 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തുപേര് വിളിക്കുന്നത്, ഒരു ഐഡന്റിറ്റി മെട്രിക്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഡയഗണൽ എലമെന്റ്, അപ്പൊ ഇതൊരു ഐഡന്റിറ്റി മെട്രിക്സ് ഓഫ് ഓർഡർ 3. അതിനെ നമുക്ക് I3 എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം. കാരണം നമുക്ക് പിന്നീട് പ്രോബ്ലം വരുമ്പോൾ ക്വസ്റ്റിനകത്തൊക്കെ I2 അല്ലെങ്കിൽ I3 എന്നൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഓർത്തോണം അതെന്താണ്, ഐഡന്റിറ്റി മെട്രിക്സിനെയാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് ഓർക്കണം. ഇപ്പൊ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെട്രിക്സ് നമുക്ക് എടുക്കാം, 1 0 0 1. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഐഡന്റിറ്റി മെട്രിക്സ് ഓഫ് ഓർഡർ 2. ഇനി വെറുതെ ഒരു 1 മാത്രം ഡിനോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് അതും ഐഡന്റിറ്റി മെട്രിക്സ് ആണ്, ഓർഡർ 1 വരുന്നു എന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഐഡന്റിറ്റി മെട്രിക്സ് 1 0 0 0 1 0 0 0 1. അടുത്തത് 1 0 0 1. ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഐഡന്റിറ്റി മെട്രിക്സിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം എവിടെ നിന്ന് തന്നെ വന്നിരിക്കുന്നതാണ്, ഐഡന്റിറ്റി മെട്രിക്സ് പറഞ്ഞു, അതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് നമ്മൾ സ്കെയിലാർ മെട്രിക്സ്, അതിന് മേളിൽ ഏത് പറഞ്ഞു, ഡയഗണൽ മെട്രിക്സ്, അതിന് മേളിൽ നമ്മുടെ സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ്. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നതാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ. ഇനി ടൈപ്സ് ഓഫ് മെട്രിക്സിനകത്തെ ലാസ്റ്റ് ഒരു ടോപ്പിക്കും കൂടിയാണ്, ലാസ്റ്റ് ഒരു മെട്രിക്സ് കൂടെ നമ്മൾ പറയുന്നു. ടൈപ്സ് ഓഫ് മെട്രിക്സ് നമ്മൾ പറയാം സീറോ മെട്രിക്സ്. അതിന്റെ ഓർഡർ ഒന്നും നമുക്ക് കാര്യമില്ല, പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിനകത്തൊന്ന് കാര്യം നമുക്ക് ക്ലിയർ ആവും. എന്തായിരുന്നു നമുക്കൊരു സീറോ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അതിനകത്ത് എല്ലാ എൻട്രീസും സീറോ ആയിരിക്കണം. ഓർഡർ ഏതാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, എലമെന്റ്സുകളെല്ലാം എന്തായിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം നമ്മൾ, 0 0 0 0. ഓർഡർ എത്രയായാലും കുഴപ്പമില്ല, സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് വരണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. അത്രയും കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി. ഏതാണ് ഇത്, ഒരു സീറോ മെട്രിക്സ്, ഏത് ഓർഡറിൽ വേണമെങ്കിലും വരാം. പക്ഷെ ആ മെട്രിക്സിനകത്ത് എല്ലാ എൻട്രീസും ഏത് വാല്യൂ ആയിരിക്കും വരിക, നമുക്ക് 0 ആണ് വരുന്നത് എന്ന് മാത്രം ഓർത്തിരിക്കുക. അപ്പൊ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ചത് എന്നൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം. എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്, മെട്രിക്സിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, മെട്രിക്സ് ഈസ് എ റെക്ടാങ്കുലർ അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് എലമെന്റ്സ് ഓർ എൻട്രീസ് ഓർ ഫങ്ഷൻസ്. അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഒരു മെട്രിക്സിന്റെ ഓർഡർ എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു. എങ്ങനെയായിരുന്നു മെട്രിക്സിന്റെ ഓർഡർ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, M/N. M ഈസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് റോസ് ആൻഡ് N ഈസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് കോളംസ്. അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, ഒരു മെട്രിക്സിന്റെ ഓർഡർ. ആ ഓർഡർ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഒരു M/N മെട്രിക്സിന്റെ ജനറൽ ഫോം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നതെന്നും പഠിച്ചു അല്ലെ. M/N മെട്രിക്സിന്റെ ജനറൽ ഫോം നമ്മൾ എഴുതിയിരുന്നു. എങ്ങനെയായിരുന്നു ജനറൽ ഫോം എഴുതുന്നത്, A11 A12 അങ്ങനെ ജനറൽ ഫോം എഴുതി. അതിൽ നിന്ന് ഒരു മെട്രിക്സിന്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പഠിച്ചു. കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആസ് എൻ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർ അവർ ബോർഡ് എക്സാം. കൺസ്ട്രക്ഷൻ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു. then അതിനുശേഷം ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മെട്രിക്സസ്. ഏതൊക്കെയാണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മെട്രിക്സസ് പറഞ്ഞത്, റോ മെട്രിക്സ്, കോളം മെട്രിക്സ്, സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ്, ഡയഗണൽ മെട്രിക്സ്, സ്കെയിലാർ മെട്രിക്സ്, ഐഡന്റിറ്റി മെട്രിക്സ് ഓർ യൂണിറ്റ് മെട്രിക്സ് ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ഈസ് സീറോ മെട്രിക്സ്. ഇത്രയും ടൈപ്പിലുള്ള മെട്രിക്സുകളെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞത്. ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് മെട്രിക്സിന്റെ ഓർഡർ. ആ ഓർഡർ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ ബോർഡ് എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ അത്രയും ടോപ്പിക്സുകൾ എല്ലാവരും നോക്കിയിട്ട് വരിക. കൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്ക്, അത് ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ NCERT ടെക്സ്റ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുക. അതിന്റെ ഫസ്റ്റ് മെട്രിക്സിന്റെ ഫസ്റ്റ് എക്സസൈസിനകത്ത് 3.1 എക്സസൈസിനകത്ത് കിടക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ കാണാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.